মাথার একজন মন্ত্রী আমাদের ক্যাবিনেটে আছেন, উনি বলেছেন, সেটা দেখে আমার অনেকটা মনে হলো যে উনি আবেগ থেকেই কথাটা বলেছেন। হোম মিনিস্টার আমাদের কাছে দিয়ে দিক না, আমরা দেখাবো যে উইথিন 3 মান্থস মানে আইনের শাসন কিভাবে হয় এটা দেখাবো আমরা। তিপ্রামথা প্রস্তুত, আমি বলছি না আমাকে দাও। একটা শিশু সুলভ হয়ে যায় যে আমি যদি ব্যাট নিয়ে মাঠে নামি তাহলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দিতাম, তো সচিন তেন্ডুলকর পারেনি, আউট হয়ে গেল। Some people joined BJP party on 18th of this month. Yes. And then right after the program, in different places, the miscreants, I don't want to mention they belong to which party, and sometimes it is good not to mention about the party. In different places, the miscreants, they started attacking our Tipramotha supporters, and 4 of them have been injured. They were admitted in Kharangbar hospital. Yesterday, all of them have been given release from the hospital. I, along with our entire team, few MLAs and former minister, Mr. Mehbar Kumar Jamatia, the local MDC and youth leaders, and Mahila leaders are also here. All of us, when we went and visited all 4 injured people, and 2 of our party offices have been totally ransacked and gutted into fire. You must have seen. I am standing right now in front of our party office only. They tried to burn this party office also. So we want to tell actually Tipramotha believes in peace and prosperity in this state. We have been telling. Now always the allegation comes onto us, and then I want to question actually people bringing the allegation against us. Will they answer that who has done this to Tipramotha's party office? Who are those people who attacked our party supporters all of the sudden when they were returning to their residence after maybe they have come back from the market or from the field? So this was the incident. Now point is, we have heard that some miscreants were also carrying small arms, and then few places they have bombarded also. Now I want to appeal to the Home Minister of the state. I am also a minister. Now you can question, you are also minister, why you are appealing? Because now I have come as a party man and then standing in front of our party office. I want to appeal, I want to request the Home Minister of the state. Police has to be very strong, and they should be taking appropriate step to seize all these illegal small arms and the handmade bombs, grenade. I think you all must be seeing that even in the heart of the city also sometimes the bombardment takes place actually. Bombing happens sometimes. So why this is happening? So if we want to keep peace and prosperity in this state, I think police has to take very strong action. So the point is, Pinaki, I just want to tell that no one should be spared does not mean that it should happen with only one party. When we have handed over the list of miscreants, they have been identified by the local people. Why police is not arresting them? Why police is not arresting? I'm questioning. Not as a minister, as a party man. Now I am questioning why Tipramotha people only will be blamed for this. Even when the incident took place in my own constituency, I kept quiet. Why those miscreants from other party other than Tipramotha, they have not been arrested? Why police are guarding them? When time comes, we'll bring everything out, I am telling you. We are into alliance. We respect the alliance. Maharaja also believes in alliance. Maharaja also believes in peace and prosperity in this state. But blame should not come on to us. These handful people, 10, 12 people, all of the sudden they will come and attack our party officers like this. How long will we tolerate? I think time has come. Even as a party, we'll discuss. We'll talk to Maharaja. Actually, we have to take a stand. We cannot keep quiet just like this.
So I have seen by myself today 2 of our party offices, 4 of our injured people. A person's shop was bombarded, I think 2 days back, and then we visited him also, his shop also. So I think now the law and order is in the hand of Home Minister, that is our Chief Minister. He should be taking appropriate step. Thank you. অনির্বাবু একটু মধ্যেই কেন বিরোধটা হচ্ছে? আমি একটা জিনিস বলছি, শরিক কার সাথে কে শরিক হয় এগুলো সময় নির্ধারণ, তো শরিকে আছে, কিন্তু তাই বলে এভরিথিং এইভাবে চলবে এটা তো হয় না। আমাদের উপর ব্লেমটা আসছে যে টিপ্রামথার তারা অ্যাটাকটা করেছে। ইফ সিরিজ অফ ইনসিডেন্টস, আই এম টেলিং দি পুলিশ পার্সন, ইফ ইউ সি সিরিজ অফ ইনসিডেন্টস, ঘটনা কোথা থেকে শুরু হয়েছে এটা যদি দেখা যায়, টিপ্রামথা পার্টি হ্যাজ নট স্টার্টেড। আমাদের কর্মীরা আক্রান্ত, আমাদের উপর ব্লেম চলে আসছে। আমরা শুধু অনুরোধ করছি, যারা মিসক্রিয়েন্ট, যারা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ নীরব কেন? পুলিশ হ্যাজ টু টেক অ্যাকশন। কিন্তু আই ডোন্ট নো দ্যাট মুখ্যমন্ত্রী উইল বি এবল টু টেল বেটার, কারণ আমি এলাম আমাদের পার্টির ডাকে এখানে চলে এলাম, কিন্তু স্যাটেলাইট থেকে আমি দেখিনি যে এটা কোন দলের মধ্যে হচ্ছে। আমরা বলছি মিসক্রিয়েন্টস, সমাজদ্রোহীদের দ্বারা এই কাজ হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হবে। এবং পুলিশ সামওয়্যার ইনঅ্যাক্টিভ অর দেয়ার সাপোর্ট দেয়ার, মানে obviously I can see the police people only standing. আগে পুলিশের একটা অ্যাকশন ছিল যে কোন একটা ঘটনা হলে পুলিশ ছুটে যেত, কিছু করত, বাট পুলিশের সামনেই কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাগুলো হয়েছে বলে আমাদের পার্টির মেম্বাররা বলছে। তো আমার বক্তব্য হলো, সরকারটা তো আমাদেরও, সরকারের ইমেজ যদি খারাপ হয় আমাদেরও তো খারাপ ইমেজ হয়। সো উই ওয়ান্ট টু সেভ দি গভর্নমেন্ট, উই ওয়ান্ট টু সাপোর্ট দি গভর্নমেন্ট স্ট্রংলি, এবং সরকারের পক্ষে যদি বলতে হয় আমাদেরকে আরো কিছু শক্তপোক্তভাবে স্টেপ দিতে হবে। অনিশবাবু, একটা যে আপনারা মার খাচ্ছেন তবু সরকারে আছেন, মানে এটা নিয়ে কি বলবেন? কি আমি মানে আক্রান্ত হচ্ছেন, হামলা হচ্ছে, তারপরে সরকারে আছেন, অ্যালায়েন্সে আছেন? না, এমন কিছু না, আক্রান্ত হওয়ার কোনো ঘটনা নেই। মিসক্রিয়েন্টরাই করছে, কেন এটা হবে না? তো হোম মিনিস্টার আমাদের কাছে দিয়ে দিক না, আমরা দেখাবো যে উইথিন 3 months মানে আইনের শাসন কিভাবে হয় এটা দেখাবো আমরা। টিপ্রামথা ইজ প্রস্তুত, আমি বলছি না আমাকে দাও, টিপ্রামথার কাছে যদি হোম মিনিস্ট্রিটা দেওয়া হয় এই সমস্ত ঘটনা উইথিন 3 months উইল টেক কমফোর্টেবল। ইজ ইট নট দ্য দ্যাট আই ওন্ট সে, অ্যাকচুয়ালি উই আর only telling, we are only appealing, he is the boss. হ্যাঁ, এটা আমরা দেখেছি। মথার একজন মন্ত্রী আমাদের ক্যাবিনেটে আছেন, উনি বলেছেন, সেটা দেখে আমার অনেকটা মনে হলো যে উনি আবেগ থেকেই কথাটা বলেছেন। কারণ এটা এই ধরনের কথা তো হতে পারে না। আর উনি মাঝে মধ্যে বিধানসভাতেও আমি দেখি এরকম 2-4টা কথা উনি বলে ফেলেন। উনি তো দীর্ঘদিনের পুর খাওয়া রাজনীতিবিদ, ওনার কাছে কিন্তু রাজ্যবাসী অনেক কিছু রেসপেক্ট করে। প্লাস ওনার যে দপ্তরগুলি আছে ওগুলি উনি ভালো করে পরিচালনা করুন। আর কোন দপ্তর কাকে দেওয়া হবে না এটা তো মানে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপার। আর কোথাও এমন কোনো অভিযোগও নেই। সুতরাং উনি কোথায় দেখলেন আইন শৃঙ্খলা অবনতি, তাহলে ওনার যে বিভিন্ন ইনসিডেন্ট আমরা দেখেছি, বিশেষভাবে উনিও তো একটা অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং উনি সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব, সেহেতু ওনার অঞ্চলে আসারাম বাড়িতে যে এই যে প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত অনুষ্ঠান হলো, সেখানে কিন্তু ওনার মানে আরেকটু সচেতন সেই দিকটা দেখা উচিত ছিল যে না, ওখানে এই ধরনের প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটানো বা কোনো ধরনের কিছু করা এটা ঠিক হয় না, সেই দিকটা। এবং উনি আমার মনে হয় আবেগ থেকে বলেছেন, উনি তো এই মন্ত্রিসভায় আছেন, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। এবং এটা কি এটা মানে অনেকটা শিশুসুলভ হয়ে যায় যে আমি যদি ব্যাট নিয়ে মাঠে নামি তাহলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দিতাম। তো সচিন তেন্ডুলকর পারেনি, আউট হয়ে গেল বা অন্য। তো আমার হাতে ব্যাট করে, এটা অনেকটা শিশুসুলভ কথা। এটা উনি আমার মনে হয় না উনি সিরিয়াসলি বলেছেন, উনি আবেগ তাড়িত হয়ে সে কথা বলেছেন। দাদা, আপনি মনে করছেন আবেগ তাড়িত, যদি রাজনৈতিক দাবি হয়ে থাকে শরীফ দলের
তরফে, তাহলে শাসক দল হিসেবে আপনাদের কি মতামত বা কি না না, নিশ্চয়ই দলীয় ফোরামে ক্যাবিনেটে সেটা আলোচনা হবে এবং আমাদের সেটা সবটাই মানে প্রকাশ করার মতো না, আমাদের বলার মতো না। আমাদের ক্যাবিনেটে বা সরকারের মধ্যে এটা আলোচনা এই ধরনের দাবি শাসক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য, মানে আপনি আলোচনা করবেন তো? না না, নিশ্চয়ই যে কোনো বক্তব্য, একটা মন্ত্রীর বক্তব্য তো এটা বক্তব্য, এটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারবো? এটা জনসমক্ষে বক্তব্য, এটা নিশ্চয়ই আলোচনা হবে, আলোচনা যা হয় হবে সেটা তো